Hi students, so last we will be discussing the LP, that is Limited Liability Partnership. Limited Liability Partnership partners are partners in a polar and a designators are designated partners who are new. Render partners are the bola, render designated partners venam, Ainate designated partners or Alangilum Indian Irigana. And the Kore concept of Varanga. Ade Polane Avade Incorporation. Incorporation a comparison noki. What is the comparison between company, partnership and LLP? So today we are moving on to the incorporation document. Partnership deed or limited liability partnership incorporation documents. That's what we discuss. So the incorporation document, the section 11 of the Limited Liability Partnership Act provides that to be incorporated. Incorporation documents. Two or more persons associated for carry on a lawful business with a view to profit shall prescribe their name to the incorporation document. But rando moono alkar business in all profit view then subscribe avരുടെ പേര് തന്നെ mentioned ആയിരിക്കണം incorporation document ID എന്നാണ് incorporation document short form ൽ പറയുന്നത് section 11 ലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ the incorporation document shall be filed in such a manner with such fees as may be prescribed by the register of the state in which the register office of the LPP is to be situated. LPP register cheyandonde. Appo aa registration base cheyidane avade nammal etra fees aano pay cheyande. Ippo ella registration endha fees venam. Aa fees ode koode aayirikana nammal register cheyendathu. And third is, there shall be filed along with the ID a statement in the prescribed form made by either an advocate or a company who is engaged in the formation of LPP. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു file, there should be filed with the ID a statement in the prescribed form. ഒരു statement വേണം. Prescribed form പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം. അത് ആരാണ് അഡ്വക്കേറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റോ ഈ LPP ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ടാവും. അവരുടെയൊക്കെ പേരും കൂടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ആസ് പെർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഐഡിയിൽ നമ്മുടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽ റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ID. അതേപോലെ കുറച്ച് റൂൾസും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് it shall be in a form as may be prescribed. ഒരു prescribed format ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ incorporated document. It shall not change. Then it shall state the name of the LPP. LLPയുടെ പേര് വേണം. Limited Liability Partnershipൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ടാവും. ആ പേരുണ്ടാവണം. Then it should state the proposed business. എന്ത് ബിസിനസ് ആണോ ആ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കണം. Then the address of the registered office, the name and address of all the partners and the designated partners. Then only any information which is concerned with the LPP. LLP ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അവരുടെ പേര്, നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പേര്, അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ബിസിനസ്സാണ്, എന്ത് പേരാണ് LLPക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ആ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് always the ID or incorporation document is different that of LLP agreement. LLP agreementum IDയും വ്യത്യസ്തമാണ്. രണ്ടും വേറെ ആണെന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. And ID is a mandatory document which needs to be filed by every LLP for the purpose of incorporation. Incorporate ചെയ്യണോ ഒരു LLP, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും incorporation document അത്യാവശ്യമായിരിക്കും. And whereas it is not mandatory to file an LLP agreement for incorporation. പക്ഷേ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് LLP incorporate ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് നോ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ഈ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ, അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ഷെഡ്യൂൾഡ് 1 എന്താണോ LLP ആക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ 1 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഡ്യൂട്ടി. വെനെവർ ദ പേഴ്സൺസ് ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് they are already designated or partners. അവർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അത് ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെന്ന് ഇല്ല. ഇനിയുള്ളത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ. സോ 2 or more persons are required to file an incorporation document for incorporating. നമുക്ക് കമ്പനി ROCയിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതിന് 2 or 3 ആൾക്കാരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2 or അതിലധികം ആൾക്കാരോ ചേർന്നായിരിക്കും ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
and there shall be filed along with the incorporation document a statement in the prescribed form. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കാർ ലൈക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടോ അത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റോ അഡ്വക്കേറ്റോ അവരെല്ലാം അവരുടെ നെയിം ഈ LLP ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയവരുടെയൊക്കെ പേരും എല്ലാം ആ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോമിൽ തന്നെ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. And the documents of the LPP are registered. Once it is registered and a certificate of incorporation is issued by the registrar. Registrar ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഇൻകോപ്പറേഷൻ ചെയ്ത പോലെ LLP ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നാൽ ദിസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷാൽ ബി കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് the LLP is incorporated by the name specified therein. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണോ LLPക്ക് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ പേരിലൂടെ ഇനി ആ LLP മുന്നോട്ട് പോകും. അതൊരു എവിഡൻസ് ആയി മാറുവാണ്. And every LLP needs to have a registered office to which all communication are to be made. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ LLPക്കും ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പനിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പല കൺട്രികളിലായി കിടക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി തന്നെ പലയിടത്തും ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു LLPക്കും ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിലായിരിക്കണം എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് വന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ വന്നാലും ഒക്കെ വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ആയിരിക്കണം. And about the name of the LLP. The Act has imposed an obligation on every LLP to suffix limited liability partnership or LLP with its name. ഈ ആക്ട് പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ LLP ഒന്നും കൂടെ ആ പേരിൽ അവസാനം ചേർക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. The clause also seeks to provide that no LLP will be registered with an undesirable name or a name which is identical or nearly resembles to that of another partnership firm or an LLP. വേറൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ പേരോ വേറൊരു LLPയുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പേരൊന്നും നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ട്രേഡ് മാർക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പേരാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ക്യാൻസൽഡ് ആയി പോകും. അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും പേരെടുത്താൽ അതിൻ്റെ അവസാനം എന്ത് വേണം LLP എന്നും അതേപോലെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പും വെച്ച് സഫിക്സ് ചെയ്യണം. Then the Act has made provisions for the application for the reservation of proposed name of LLP or change existing name who may reserve the name for a period of 3 months. പിന്നെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ പ്രപ്പോസ്ഡ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു പീരീഡ് ഒരു 3 മാസത്തെ സമയത്തിനകം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും. Further, the central government is empowered to give direction to LLP to rectify its name if the name is registered as undesirable. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് പേര് ഇട്ടു, ആ പേര് നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടു, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണ് ആ പേര് ഓക്കെ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇത് അൺഡിസൈറബിൾ നെയിമാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ചോദിക്കാനും അതിനുള്ള കറക്ഷൻസ് വരുത്താനും നമ്മളുടെ LLPയെ നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള കഴിവാർക്കുണ്ട്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്. അതാണ് അബൌട്ട് ദ നെയിം. അപ്പോൾ നെയിമിൽ ഏതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്, സഫിക്സ് എന്ത് കൊടുക്കണം, പിന്നെ പേര് വേറൊരു കമ്പനിയുടെയോ വേറൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെയോ വേറെ LLPയുടെ ഒന്നും പാടില്ല. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 3 മാസത്തെ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട പേരും നമുക്ക് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റും. ഇനി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഈ പേര് വേണ്ട ഇത് ഓക്കെ എല്ലാം തോന്നിയാൽ അത് റിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ LLPയെ അറിയിക്കാനുള്ള റൈറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട്. Then about the partners and their responsibility. അതിനകത്ത് ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണെന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനിയുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഗ്രിമെൻറ്റ്. The first one is the mutual right and the duties of the partners of LLP and the mutual rights and duties of LLP and its partners are to be governed by the LLP agreement between the parties. ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, LLP അഗ്രിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമലി എന്താ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന LLPയുടെ ആ ഒരു റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് തന്നെയായിരിക്കും ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനും അതുപോലെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിനും. സെക്കൻഡ് അബൌട്ട് ദ പാർട്ട്ണർ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് LLP നോട്ട് അതർ പേഴ്സൺ നോട്ട് ഓഫ് അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് വേറൊരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഡീഡും നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അതേഴ്സ് ഡീഡ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല. ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിന് മാത്രം ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുത്താൽ മതി, എൻ്റെ വേറൊരു പാർട്ട്ണർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊന്നും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹീസ് ഓൺലി ദ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദി LLPയുടെ മാത്രം, ആ കമ്പനിയുടെ മാത്രമേ ഏജൻറ്റ് ഉള്ളൂ, വേറെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് അല്ല. Then third, LLP not bound by unauthorized act of a partner. എന്തെങ്കിലും അൺഓതറൈസ് ആക്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർ ചെയ്താൽ അതിൽ ഒരിക്കലും LLPയും റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല, ആ ഫേമും റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഫേമും റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഫേം എന്ത് ചെയ്താലും പാർട്ട്നേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്, കൂടുതലുള്ള പാർട്ട്ണർ എന്ത് ചെയ്താലും റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. ഇയർ അങ്ങനെയില്ല, സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then obligation of LLP. An obligation is
of LLP, whether arising out of a contract or otherwise, shall be solely the obligation of the LLP. LLPയുടെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ LLPയുടെ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും LLPയുടെ മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആര് തന്നെ തീർക്കണം? LLP തന്നെ ചേർക്കണം. അല്ലാതെ അതിന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിലേക്ക് പോകത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ്, an LLP shall be liable for an harmful act. എന്നൊരു പാർട്ട്ണർ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന് LLPക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലയബിളാണ് അയാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ LLP ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷേ LLPക്ക് ഉണ്ടായ ആ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിനുണ്ടായ ഒരു നഷ്ടമോ അവരുടെ ഒരു കടവോ ഒന്നും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ മേലെ വരത്തില്ല. Then about the liability of the partners is not liable directly or indirectly for the obligation of LLP. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് LLPയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ തന്നെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിരിക്കും, ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സിലേക്ക് പോകത്തില്ല. പിന്നെ അയാൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കി അയാൾ നോക്കണ്ടേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു പാർട്ട്ണർ ചെയ്താൽ പോലും അയാൾക്കൊരു ലയബിലിറ്റി ഇല്ല. ദെൻ ലയബിലിറ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്രോഡ്. പക്ഷേ ഒരു ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റി അയാൾ ചെയ്തു, ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഹി വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പേഴ്സൺ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേസ് LLP or any other partners carry out an act with intent to defraud the creditors of LLP or any other person, or if they carry out an act for the fraudulent purpose, then there exists unlimited liability for the LLP and its partners. ഒരു ഫ്രോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് any such act is carried out by a partner, the LLP is liable to the same extent as a partner unless it is established that such act was without the knowledge of the authority of the LLP. LLPയുടെ അറിവോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും LLP റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല. ബട്ട് അറിവോടെയാണ് ഒരാൾ ഫ്രോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു നെഗ്ലിജൻസ്, ആ ഫേമിൻ്റെ ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് കാരണം സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ the firm is also responsible for the deed or the wrongful act or fraudulent activity of the partner. These are about the liabilities. എന്തൊക്കെ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഒരു പാർട്ട്ണറിന് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു LLPക്ക് ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുക? പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ ഷെയർസ് കൊടുക്കണമല്ലോ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മണി, ടാഞ്ചിബിൾ ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ എനി ബെനിഫിറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ പ്രോമിസറി നോട്ട്, നോട്ടീസ് ഫോർ സർവീസ് പെർഫോം ഓർ ടു ബി പെർഫോംഡ്. ഇതൊക്കെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിത്തിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ മണി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ടാഞ്ചിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആവാം, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് സർവീസുകളാകാം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോമിസറി നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഫോർ സർവീസ് പെർഫോംഡ് എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് പറയാം. And the obligation of partner to contribute money or property shall be as per the agreement. അഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ഷെയർസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണ് ഒരു പാർട്ട്ണർ എടുക്കേണ്ടത്, അടുത്ത പാർട്ട്ണർ എത്രയാണ്, ഇതെല്ലാം എത്രയാണോ ആ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കണം അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മണി എന്ന ടേംസിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടാഞ്ചിബിൾ ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് എക്സെട്ര. അതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല. ദേ ക്യാൻ ചൂസ് എനി മോഡ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് പെർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ LLP agreement. ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു LLP ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ LLPയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, അതുപോലെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ്, ദ ഫോർമേഷൻ. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ കമ്പനീസ്. കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു LLP. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ വലിയ കോസ്റ്റ് ഉള്ളതല്ല, എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ്. ദെൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി. പക്ഷേ അതിന് സ്വന്തമായി കമ്പനി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി, അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് LLPയിലും. പക്ഷേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഇല്ല. അതുപോലെ LLP അതിൻ്റെ ഒറ്റ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ല പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പേരിലല്ല. അതാണ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്. പിന്നെ LLP എക്സിസ്റ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ. പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പോൾ LLPയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് LLPയുടെ തന്നെയായിരിക്കും. ഡെപ്റ്റ് തീർക്കേണ്ടത് LLP തന്നെയാണ്. ഒരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ് ഒന്നും LLP ഷെയർസ് വിറ്റിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റിട്ടോ ഒന്നും, ആ ഫേമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റിട്ടൊന്നും തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ LLP ഹാസ് പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ. ഇപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മതത്തോടെയൊക്കെ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ LLP അങ്ങനെയല്ല, അതിന് പെർപെച്വൽ സക്സഷനാണ്. ഒരേ പേരും ഒരേ പ്രിവിലേജിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ ലോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കമ്പനി അങ്ങനെയാണല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് LLPക്ക്. ദെൻ LLP ആക്ട് ഓഫ് 2008 മൂന്ന് ആക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട്, കമ്പനി ആക്ട്, അതുപോലെ LLP ആക്ട് ഉണ്ട് 2008. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ LLP ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു മാനേജ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അഫയേഴ്സ്. അതിൻ്റെ അഫയേഴ്സ് റൺ ചെയ്യാൻ, മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് എല്ലാം ആ LLPക്ക് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ജോയിൻ ഓർ ലീവ് ആൻ LLP. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ഞാൻ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനൊക്കെ എനിക്ക് സുഖമായിരിക്കും. പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനും വളരെ സുഖമാണ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹാർഡ്. വേറെ പാർട്ട്നേഴ്സൊക്കെ സമ്മതിച്ച് അവരുടെ നിന്ന് കൺസെൻറ്റൊക്കെ വാങ്ങി കുറേ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫോർമാലിറ്റീസ് കുറവാണ്. ദെൻ ആസ് LLP
An LLP as legal entity is capable of owning its separate property and funds, and it is a real person in which the property is vested and it is controlled and managed and disposed of. ഇപ്പം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്തെങ്കിലും LLPയുടെ പേരിലുണ്ട്, ബിൽഡിംഗ് ലാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വിറ്റ് കളയാനും ഒക്കെ ഉള്ള റൈറ്റ് ആർക്കാണ്? നമ്മുടെ LLPക്ക് മാത്രമാണ്, ഫേമിന് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഫേമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരിക്കലും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. Then financing a small business like sole proprietorship or partnership is difficult. ഫിനാൻസ് വാങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ, അതുപോലെ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വൺ മാൻ കമ്പനിക്കൊക്കെ. പക്ഷേ LLPക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് പ്രൈവറ്റ് എക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ബാങ്ക്സും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദെൻ കമ്പയർ ടു എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി, ദ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിക്വയർഡ്, നമ്മുടെ കമ്പൈൽ ചെയ്യാനുള്ള ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ് LLPയുടെ കേസിൽ. അതേപോലെ LLPക്കും നമുക്ക് സ്യൂ ചെയ്യാൻ, ഒരു കമ്പനി പോലെ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു സ്യൂ ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്യൂ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം LLPക്കെതിരെ ഒരു കേസ് വന്നതിന് ഒരിക്കലും പാർട്ട്നേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതും ഒക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻ LLP. Then under LLP only in case of business where the annual turnover exceeds 40 lakhs. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ 40 ലക്ഷത്തിലോ അതുപോലെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു 25 ലക്ഷത്തിനോ മേളിലാവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഇതിൽ കുറവാണ്, പാർട്ട്നേഴ്സിന് 25 ലക്ഷം കുറവേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അതുപോലെ 40 ലക്ഷത്തിന് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ആനുവൽ റിട്ടേൺ എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ LLPയിൽ. ദെൻ LLP പാർട്ട്നേഴ്സ് അൺലൈക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആർ നോട്ട് ദ ഏജൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയായിരുന്നു, പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഡീഡ് വേറൊരു പാർട്ട്ണറിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ LLPയിൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. വേറൊരു പാർട്ട്ണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതൊന്നും ബാക്കി പാർട്ട്നേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. സോ ദ പാർട്ട്ണർ വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ജോയിൻ അല്ലേ. വേറൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഹി ക്യാൻ ഡു ഹിസ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഗോ എന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ LLPയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനോ സുഖമായിരിക്കും. പാർട്ട്നേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഡു സോ. ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ LLP കനോട്ട് റേഞ്ച് ഫണ്ട് ഫ്രം പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്വന്തമായിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റും, പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടത്തില്ല. ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ഫണ്ട്സ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാം. പക്ഷേ ഇവിടെ LLPക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഫണ്ട് ബാങ്ക്സിൽ നിന്നോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ എനി ആക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ട്ണർ വിത്തൗട്ട് ദി അതർ മേ ബൈൻഡ് LLP. വിത്തൗട്ട് ദ അതർ മേ ബൈൻഡ് LLP എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഒരു ആക്ട് ചിലപ്പോൾ LLPനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. LLPയുടെ അറിവോടെ അല്ല സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ, അല്ല അറിവോടെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ LLPയുടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മിസ്ഹാപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ഫ്രോഡ് നടന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ LLP റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ലയബിലിറ്റി മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ പേഴ്സണൽ അസറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്. ചില കേസുകളിൽ, എല്ലാ കേസിലും ഇല്ല, മിക്കവാറും പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കത്തില്ല. പക്ഷേ വളരെ എക്സ്ട്രീം കേസായിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻവോൾവ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ വിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്റ്റെൻഡിലേക്ക് വരെ പോകാനും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓണേഴ്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ LLPയിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് വിൽ ബി സെയിം. പക്ഷേ കമ്പനിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഓണേഴ്സ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വേറെ, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വേറെ അല്ലേ. അപ്പം ഓണേഴ്സാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ബാക്കിയുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് LLPയിൽ കാണുന്നില്ല. ദെൻ കമ്പയർ ടു കമ്പനീസ് LLP ആർ നോട്ട് ഫേവേർഡ് ബൈ ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കുറവായിരിക്കും. സ്വന്തമായിട്ട് ഫണ്ട് വാങ്ങാനൊക്കെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ LLPയിലും പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിൽ നിന്നൊന്നും ഫണ്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഫണ്ട് തരുന്നതും കുറവായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് LLP. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെഷൻ ഏതാണ്, അതുപോലെ അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്തായാലും LLPക്ക് കമ്പൽസറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. LLP അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഫോർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് LLP ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ്. പിന്നെ എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിനെന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, പേരെങ്ങനെ വേണം, അതിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സും അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഏജൻറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആർക്കാർക്ക് ഏജൻറ്റ് സ്വന്തം തന്നെ ഏജൻറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. എവിടെ വരെയാണ് ലയബിലിറ്റി പോകുക, ഒരു ഫ്രോഡിൻ്റെ കേസിൽ ലയബിലിറ്റി എന്താണ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് LLP, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഏത് രീതിയിലാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുക ആസ് പെർ ദ അഗ്രിമെൻറ്റ്, അതിനനുസരിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു LLP സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ ദോഷങ്ങളും, അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് നമ്മുടെ 4th മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതിൽ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് LLP.
LLPയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും. എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സൊന്നും എഴുതണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ അഡ്വാൻറ്റേജസിനൊരു 8 പോയിൻറ്റ്സും മറ്റേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് 5 പോയിൻറ്റ്സും അത്രയും മതി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദി ഡേ. താങ്ക് യു.